یہ بات ہے سورہ فلق کی۔ جھوٹا کلام۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا۔ تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل، بہترین خیال ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا۔ نور محمد ختم ہو جائے، یہ جھوٹا نبی ماند ہو جائے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ کون تھا لبید بن عاصم؟ میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں۔ لاجواب۔ ایک دن مدینہ منورہ میں رات کا گہرا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں بالکل خاموش اور سنسان ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کھانا لاؤ جلدی، آج تو اللہ نے گوشت کی نعمت سے خوش کر دیا۔ جی بس ایک لمحہ۔ لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے اور مسکراتے اور اللہ کی وحی سناتے تھے، اب دن ب دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی کہ کوئی باز بیماری نظر نہ آ رہی تھی، نہ بخار تھا، نہ کوئی زخم، لیکن جسم کو ایک عجیب تھکاوٹ نے گھیر لیا تھا۔ درد کی گرہ جیسے دل، دماغ اور جسم کے ہر حصے کو جکڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جسم بیمار ہو گیا تھا، دل میں ایک غمگین پن تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں کم آتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رہنما کی طرح مانتے تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں ہر جگہ لوگ سرگوشیاں کرتے۔ یہ ایک پوشیدہ سر کام کر رہا تھا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں دل میں خوف اور اندیشہ پیدا کر رہی تھی۔ اللہ کی مدد قریب تھی۔ اس اندھیرے میں ایک روشنی آنے والی تھی جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گی، پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لبید بن عاصم جو مدینہ میں رہنے والا ایک یہودی جادوگر تھا، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے بہت جلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ اللہ کی طرف آ رہے تھے اور مدینہ میں امن اور ایمان کی روشنی چھا گئی تھی، لیکن لبید کو یہ سب کچھ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک گھنونی سازش کی۔ اس نے سحر کیا، یعنی کالا جادو جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ لبید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کیے۔ یہ بال اور کنگھی ایک بچے نے لبید کو لا کر دیے کچھ روپے کے لالچ میں۔ پھر ان پر جادو کیا۔ اس نے 11 گہرے باندھے اور پھر اس نے جروان نابی ایک کنبے میں چھپا دیا۔ وہ کنبہ اتنا گہرا تھا کہ وہاں تک سورج کی روشنی تک پہنچنا ناممکن تھا، اور یہ کنبہ مدینہ کے قریب تھا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جو اندھیرے میں کی گئی، جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کے لوگوں کو اس سازش کی خبر نہ تھی، لیکن اس کا اثر تیزی سے پھیل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پر اثر کر رہا تھا۔ مدینہ میں دن گزر رہے تھے اور یہ سازش اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس اثر کو ہونے میں 1 سال کا وقت لگا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ جب یہ کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے جہاں اللہ کی طرف سے مدد آئی، اللہ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 2 صورتیں لائے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھی
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह सूरत पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। अब तक की उदासी और खौफ की फिजा अब तब्दील होने लगी थी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि शैतान के सर से, जादू के असर से और इंसान की बुराई से पनाह मांगो। सूर्य फलक में अल्लाह फरमाता है कि फजर के रब से पनाह मांगो, जो मखलूक के सर से, रात के अंधेरे के सर से, घरों में फूंकने वालों के सर से और सेहद करने वालों के सर से बचाता है और हसद करने वालों के सर से बचाता है। और सूरा नास में लोगों के रब से, लोगों के बादशाह से, लोगों के माबूद से पनाह मांगो, जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से जो इंसान और जिनों में से होते हैं। ये दोनों सूरतें जैसे एक रोशनी की किरण थीं जो मदीना के अंधेरे को चीर रही थीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यह देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ यह सूरतें लाए, बल्कि यह भी बताया कि जादू का सामान कहाँ छुपा है। मदीना के लोगों को अभी खबर न थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब एक नई उम्मीद पैदा हो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा अब इस राज को खोलने वाले थे। सहाबा को जब यह खबर मिली तो उनके दिल खुश हो गए। ये वक्त था जब अंधेरा खत्म होने लगा और नूर फैलने लगा। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें देकर पूरी उम्मत को हिफाजत का तरीका सिखाया। उन्होंने फरमाया कि लबीद बिन एहसाम नामी यहूदी ने जादू किया है और उसने जो गिरह बांधी हैं वो जबरन नावी कुनबे में हैं, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुनबे से वो सामान निकालो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वह कुनबा था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुनबे में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 गिरें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बंधी हुई थीं। हर गिरह में शैतानी असर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने वो सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा फलक और सूरा नास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरह खुदमा खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरह खुली और यूं ही हर आयत के साथ एक गिरह टूटती गई। यह एक मोजीजा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्म पिघलती गई, वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वीं आयत पर आखिरी गिरह खुली और जादू का असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबाए इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गहरे खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब यह खबर मिली तो वह सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा ने कुनबे से सामान निकालकर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया कि यह अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन एहसाम का मामला सामने आया जो यह जादू करने वाला था, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और माफी का मुजाहरा किया।
यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उसे भी माफ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। वलीद को जब यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। यह दोनों मक्की सूरतें हैं जो कुरान के आखिरी हिस्से में हैं।